सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो स्टोरी ऑफ द डे विजन स्पैशल ते मैं आ तुहाडे नाल रवि संगरा हुर। अज नवजोत सिंह सिद्धू बारे चर्चा करांगे। सिद्धू दे पंजाब च सियासी सफ़र ने हुण किस पासे मोड़ा कट्टिया होया है। कांग्रेस वालों छेड़ी स्पीक अप इंडिया मुहिम ने हुण पंजाब विच कांग्रेस दे लीडरां नूं किवें शशोपंज च पाया होया है। कांग्रेस वालों स्पीक अप इंडिया नां दी मुहिम चलाई हुई है, जिस तहत पूरे पंजाब च वसदे पंजाबियां अते विदेशों के पंजाबियां नूं संबोधन किया जाएगा। संपर्क साधा जा रहा है तो मौजूदा सरकार दीयां नाकामियां खामियां गिणाईयां जा रही ने। इस तहत विदेशों च बैठे पंजाबियां नाल गलबात करन लई नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख बुलारा चुनिया गया। सिद्धू ने विदेशों च बैठे पंजाबियां नाल ऑनलाइन तरीके नाल संपर्क साधिया। इस गलबात दौरान सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लए बगैर काफ़ी कुछ बोलिया। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि पंजाब च कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दरकिनार करके सिद्धू नूं चुनण पिछे प्रवानगी किसदी सी, भाव कांग्रेस हाई कमांड का कोई हथ सी जां नहीं। इस बारे भी पड़चोल करन दी कोशिश करांगे, पर उस तो पहलां तुहानूं दिखाउंदे हां कि नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पीक अप इंडिया तहत की कुछ कहा। रंधावा मैडम, सरदार मोहिंदर सिंह गिलजिया, हिमांशु सर, brothers and sisters of the NRI world, it fills my heart with joy unspeakable as I proceed to address you. The warmth, love and affection has been heart-rendering. I reciprocate from the core of my heart. You know, when I was young, I used to hear this song, and now I can relate to it. The song went, Mera Joota hai Japani, Patloon Englistani, Phir bhi Dil hai Hindustani. And I can relate to that now. And I know for sure that your heart and soul has always been here in India. There cannot be any fruit without the root. India is the root, Punjab is the root, Darbar Sahib, we draw our strength from there. Nobody who's grown up in India will ever forget where he grew up, his friends, his roots. So that connectivity is a must. And that is what I rely upon. You know, most directors who direct films are very smart people. They make films मान वतनादा, स्वदेश. And I say it in the good old way, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. You know, you could be a Kashmiri settled abroad, you could be a Maharashtrian, you could be anything, but you are above all an Indian. Your heart beats for the country. And you know, the thing that connects is the passion. It is passion and not pedigree which wins you in the end. To me, that is the most important thing, the involvement. It is with conviction. You've got to be a believer to be an achiever. It is with conviction that I say this. Take it from me. If India has to transform, ये पंजाब दी तस्वीर और तकदीर असी बदलनी है, it cannot happen without the involvement of the NRI brethren. That's a must. It has to happen. We have to honor you. मान सम्मान मिलना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ involvement. और ਤੁਸੀਂ देखो the passion with which you comment. Even most of the internet channels are addressing to the NRI world. So this is where I come from. This is where, by hook or by crook, you're the first in my book. Now I will give you that priority. I must thank Sam sir. You know, any talent is nothing without opportunity. He's given me this wonderful opportunity to connect with you. And सच्ची गल सुनो, मतलब बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, पर देर आए दुरुस्त आए.
I am dying to connect with you. And if I get an opportunity, I will come there, interact with you, discuss the issues of Punjab, because you cannot be apolitical in this situation. Ghair siyasi nahi ho sakte, dost. You know, the great philosopher Aristotle, 200 to 300 years ago, had said that जब भी किसी स्टेट पे, किसी कौम पे, किसी मुल्क पे आपदा आएगी, बुरा वक्त आएगा, तो सारी दुनिया को सियासी होना पड़ेगा। आखिर जी मैं गैर सियासी हाँ, मैं ते सियासत तो बड़ा दूर रहना यार, मेरे ते तो रेड पै जूगी, मेरी फैक्ट्री सील कर देंगे, मेरे ते छापा पै जूगा। That's not the way. We will have to get involved. गैर सियासी तो जानवर होते हैं, गैर सियासी तो भेड़ें होती हैं। वो देखा ना, एक चीता आके दबोच लेता है और वो 500 के 500 खड़े पूंछ ला के देखते रहते हैं। अगर उनमें से 10 इकट्ठे होके पीछे पड़ जाए ना उस चीते के, तो चीता दुम दबा के भाग जाए। You see, दो लोग लोकतंत्र में पीछे हटने वाले होते हैं, एक बुज़दिल और एक खुदगर्ज। When this great state needs you, your involvement is a must. And, you know, it is up to us. We are duty bound to facilitate you, you know, to give you a platform, to have an international NRI world in Punjab itself, to have a tribunal. All the roaring economies the world over, and I'm addressing this to Sam sir as well, all the roaring economies the world over have digressed towards the manufacturing sector. Take it from me. They've digressed towards the manufacturing sector. That is the way to proceed. But we are an agrarian economy. We need that manufacturing sector to supplement us. We need additional sources of income. Land holdings are getting smaller. That is where the NRI friends come in. Most of them have migrated in search of greener pastures from villages, from small towns. They're connected. And we have to tap that generation. If their kids grow up, they will not be connected. But those people who've grown up in India and Punjab can surely contribute so much. They can contribute whatever they do will supplement and facilitate us. Now I'm coming to the point that I wanted to discuss. The point that I actually spoke to Sam sir about, the point that I want to drill across. What is a leader, my dear friend? You know, when I was young, my father showed me a clip. I was 17. The clip was about the American president, Henry Kissinger, being interviewed by Barbara Walters. Barbara Walters asked Henry Kissinger, "Sir, how would you like to be remembered?" That is one line that he said. He said, "I would like to be remembered as a man who made the difference." That's the mission of my life. I want to make a difference. I want to change people's lives, especially those who have been the Punjabis that I grew up with. 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो ना तो भेड़ें शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते. That is what a leader is. A leader converts weakness into strength. कमजोरी ताकत में तब्दील करता है. He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones, and disaster into triumph. That is what a leader is all about. अलग जगाता है. प्यारे पंजाबियों, NRIs the world over, I'm saying this. Bear testimony. Lend me your ears. I know Punjab's problems. मैं पंजाब दियां मुश्किलां, पंजाब दियां प्रॉब्लमां बहुत चंगी तरह जानदा. I know the solutions. पूरी तरह क्लैरिटी है. कोई धुंध नहीं, कोई द्वंद नहीं. There is no catch-22 situation. Complete clarity. But we have to get out of this Hawaii Rajniti. We have to strike reality. We have to come back to Mother Earth. If I know the problem, if I know the solution, then we should come back to the agenda.
The agenda is most important. ਇਹ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੁਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, the political blame game, right? Diverting the attention from the real issues, pointing fingers, Sidhu versus Falana. There is no versus Sidhu, boss. Sidhu ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਨੀਤੀ, नीयत ते न्याय। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। जिस बंदे दी नीति है वो बंदा की सोचूगा, that today we need to take Punjab forward. This is a brand. This is a brand Punjab, which was the greatest shield, which fought Massa Rangad, which fought Ahmed Shah Abdali. 2% people considered the granary of India, the football of India, produced everything they could have done for the country, Paramveer Chakras. And this is not about pointing fingers. This is not about pulling people down. This is not about kitchad uchhalwing at others. This is about a methodology, bro. ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। की रीशफल की बात सुनता हूँ, आपसे ही सुनता हूँ। मैं तो सुबह उठ के ही पढ़ता हूँ कि मेरी रीशफल हो रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। दिस इज यू पीपल कीप राइटिंग कि रीशफल हो रही है जी, तो रीशफल ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। But I know nothing about this, and I don't. At this time, we are in a very critical situation. My ministers are working very well, and let them get on. Both Balbir is doing a good job in health, and Soni ji is doing it in medical education. ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ is involved in, every minister is involved in his own way. ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ MLA ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਹੋਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਟਾਵੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਲੀਡਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਹੁਣ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਜਾਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਊਗੀ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਬਾਜਵੇ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਦੂਲੋ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਬਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਰਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਬਟੋਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੇਨਰ ਢੇਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਓਰੇਟਰੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ, ਚੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ BJP ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪਊ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ DGP ਵੀ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ
ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।